Hi everyone, welcome to my channel. Today we are going to learn about 7th class social third lesson, tanks and groundwater. In the previous video, we learned up to net types. Before starting this video, I want to ask some questions. If you know these answers, comment in the comment box. When Telangana district was formed and how many holes are there to small parisha, means chinna parisha. How many holes are there to Pedda Parisha? Now I am going to start the lesson. Fishing. Fishermen start for fishing early in the morning. Some use visrewala for the fishing on the banks where the water is not deep. Others go into the lake on a ferry made with thermocol and reach a place where water is very deep and spread the kachuvala. Fishing is done twice a day. They catch the fish from 4 o'clock to 8 o'clock in the morning and take them to market. Again they catch fish from 1 to 4 o'clock in the afternoon and take them to market. They don't care for cold, rains and heat and do the fishing. The fish left over after the sale are washed neatly and dried under the sun. When the catch is small, they take them to Kodad or Suryapet for selling, and when it is large, they take it to cities like Hyderabad. Usually it is the men who do the fishing and it is the women who do the selling in the market. See figure 3.1G. చేపలు పట్టేవాళ్ళు ఈ చేపలు పట్టడాన్ని మార్నింగే స్టార్ట్ చేస్తారు. కొంతమంది తక్కువ లోతు గల నీళ్ళలో విసిరేవలతో చేపలు పడతారు. మరి కొంతమంది థర్మోకోల్తో తయారు చేసిన తెప్పలపై నీటిలో ప్రయాణిస్తూ బాగా లోతుగా ఉన్న ప్రాంతానికి చేరి అక్కడ కచ్చువలను వేసి చేపలు పడతారు. ఈ చేపలు పట్టడం రోజుకు 2 సార్లు చేస్తారు. మార్నింగ్ 4 o'clock నుండి 8 o'clock వరకు చేపలు పట్టి మార్కెట్కి తీసుకెళ్తారు. మళ్ళీ తిరిగి ఆఫ్టర్నూన్ 1 నుంచి 4 వరకు ఇలా చేపలు పట్టి వాటిని కూడా మార్కెట్కి తీసుకెళ్తారు. వీరు చలి, ఎండ, వాన అనేవి లెక్క చేయకుండా ఈ చేపల వేటకు దిగుతారు. అయితే మార్కెట్లో మిగిలిన చేపలు ఎక్కువగా అయితే వాటిని శుభ్రంగా కడిగి ఎండలో ఎండబెడతారు. ఇవి ఎండు చేపలు తయారు చేస్తారు. చేపలు తక్కువగా లభించినప్పుడు కోదాడ, సూర్యాపేట పట్టణాలకు తీసుకెళ్ళిపోతారు. చేపలు ఎక్కువగా లభించినప్పుడు వాటిని హైదరాబాద్ లాంటి సిటీస్లోకి కూడా తీసుకెళ్తారు. అయితే సాధారణంగా మగవాళ్ళు చేపలు పడితే ఆడవాళ్ళు ఆ చేపల్ని తీసుకెళ్ళి మార్కెట్లో అమ్ముతారు. ఇక్కడ 3.1G పిక్చర్ని ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. కోఆపరేటివ్ సొసైటీ ఫర్ ఫిషర్మెన్. A family needs to have a membership in the cooperative society for fishing. The membership is decided on the basis of the ayakat. Usually the society takes 1 member per 1 hectare, 2.5 acres. There are 339 members in the society today. The society pays rupees 2,35,000 to the Department of Fisheries for fishing in the tank. మత్స్యకారుల సహకార పరపతి సంఘం. ఈ చెరువుల్లో చేపలు పట్టడానికి కోఆపరేటివ్ సొసైటీలో మెంబర్షిప్ అనేది ఉండాలి. దీనిలో మెంబర్షిప్ తీసుకోవడానికి చెరువు కింద ఉన్న ఆయకట్ విస్తీర్ణం ఆధారంగా నిర్ణయిస్తారు. ఇక్కడ ఆయకట్ అంటే ఏంటంటే ఆ చెరువు నుండి ఎంత ల్యాండ్ అనేది ఇరిగేషన్ అవుతుందో దాన్ని ఆయకట్ ప్రాంతం అని అంటారు. 1 హెక్టార్కు అంటే 2.5 ఎకరాలకు ఒకరుగా ఇక్కడ తీసుకుంటారు. ఈ కోఆపరేటివ్ సొసైటీలో 339 మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఈ సంఘం ఈ చెరువులను ఉపయోగించుకున్నందుకు డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఫిషరీస్కి వాళ్ళు 2,35,000 చెల్లించడం జరుగుతుంది. The society has to purchase fish seedlings and put them into the tanks. They are supposed to pool the produce and share the earnings equally among all members. Recently, a new practice can be seen in many fishing tanks. The fishermen are too poor and need loans for running their households. They cannot afford to buy the fish seedlings from the fish farms. Hence, they are forced to take loans from traders. Traders give advance loans and also take the responsibility of putting seedlings in the tank. In return, the fisher folk have to sell all their produce to the trader at a price fixed by him, which is usually about 10 to 20% of the actual market price. In this way, the trader makes a huge profit. If banks could give loans to the cooperative societies, the fishermen could become independent of the trader contractors.
ఈ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ వాళ్ళే చేప పిల్లలను కొని చెరువులో వదులుతారు. ఇలా వదిలిన తర్వాత వాటిని జాగ్రత్తగా చూసుకొని వచ్చిన లాభాలన్నింటినీ మెంబర్స్ మధ్యలో ఈక్వల్గా పంచుతుంది. ఈ మధ్య కాలంలో చాలా చేపల చెరువుల్లో ఒక కొత్త ప్రాసెస్ అనేది స్టార్ట్ అయింది. అదేంటంటే చేపలు పట్టేవారు చాలా పూర్ ఫ్యామిలీస్ కాబట్టి వాళ్ళు ఈ కుటుంబాన్ని పోషించడానికి అప్పులు చేయాల్సి వస్తుంది. అయితే చేపల కింద నుండి ఈ చేప పిల్లల సీడ్స్ను కొనే స్తోమత వారికి లేనందున వ్యాపారస్తుల నుండి అప్పులు తీసుకుంటున్నారు. ఈ వ్యాపారస్తులు ఏం చేస్తున్నారంటే ఈ చేప పిల్లల సీడ్స్ని చెరువులో వదిలి అవి పెరిగిన తర్వాత వారే కొంటామని హామీ ఇస్తున్నారు. ఇక్కడ చేపల ధరలను ఎవరు నిర్ణయిస్తారంటే ఎవరైతే అప్పిస్తాడో ఆ వ్యాపారస్తుడే ఈ చేపల ధరలను నిర్ణయిస్తాడు. అసలు ధరలో ఇది ఎంత ఉంటుందో తెలుసా? 10 to 20% మాత్రమే ఉంటుంది. ఈ విధంగా ఆ వ్యాపారస్తులు అత్యధిక ప్రాఫిట్ను తీసుకుంటున్నారు. ఈ కోఆపరేటివ్ సంఘాలకు ఒకవేళ బ్యాంకులు ఈ లోన్స్ అనేది ఇచ్చి వాళ్ళను ఆదుకోగలిగితే ఈ చేపలు పట్టేవారు వ్యాపార కాంట్రాక్ట్ల నుండి ఏమవుతారంటే ఇండివిజువల్ అవుతారు. ఎందుకంటే వాళ్ళే ఈ రుణాల ద్వారా చేప పిల్లల సీడ్స్ని తీసుకొని చెరువులో వేసేసి వాళ్ళే లాభాలను పొందుతారు. పార్ట్ 2 గ్రౌండ్ వాటర్. Rain water not only flows down the streams or rivers but also slowly goes down into the soil. This water accumulates below the ground in the gaps between rocks, pebbles, sand, etc. This is the groundwater which we reach through wells and bore wells. Rocks which have cracks or pores, minute holes in them and can contain water are called pervious rocks. In Telangana, there are some areas where such rocks like sandstones are found. Part 2 గ్రౌండ్ వాటర్, భూగర్భ జలాలు. ఇలా వర్షంగా పడిన ఈ నీరంతా చిన్న చిన్న స్ట్రీమ్స్ లాగా లేదంటే రివర్స్ లాగా ప్రవహించడమే కాకుండా అందులో కొంత భాగము మట్టిలోకి కూడా ఇంకిపోతుంది. ఇలా ఇంకిపోయిన నీరు భూమిలోని ఇసుక, రాళ్ళు, రాతి పొరల మధ్యకు చేరిపోతుంది. ఈ నీటినే మనము గ్రౌండ్ వాటర్ అని అంటాము. ఈ నీటినే మనము బావులు, బోర్వెల్స్ ద్వారా బయటకి తీస్తూ ఉంటాం. పగుళ్ళు, సన్నని రంధ్రాలు ఉండి నీటితో కూడి ఉన్న రాతి పొరను మృదువైన రాతి పొర అని అంటాము. ఈ పొరలోకి నీరు చేరుతుంది. ఇలాంటి ఇసుక రాతి పొరలు తెలంగాణలో కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉన్నాయి. మిగిలిన లెసన్ను మనము నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాము. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే నా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మరో వీడియోతో మీ ముందుంటాను. బాయ్.